where secrecy is paramount and private participation nil है। जिथे कहता जी secrecy गवर्नमेंट तक रहनी चाहिए है जी, पब्लिक लोगों को आम जनता को कुछ नहीं पता बारे, ठीक है। रेलवे का आपको कुछ नहीं पता होंगे। पब्लिक एंड कॉरपोरेशंस आ गई जी, वेयर पब्लिक आप इतने पब्लिक तो पैसा भी लै सकते होंगे, वेयर पब्लिक इंटरस्ट इज ऑफ ऑलमोस्ट प्रायोरिटी एंड मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो इतने कहता आप जो प्रॉफिट कमाना नहीं होंगे अपना मोटो, दैट वाई रीजन आप कहते पब्लिक इंटरस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। गवर्नमेंट कंपनी स्पेशल वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टू बी एनकरेज, स्पेशली वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेन देन प्रॉफिट वाला काम जो वो आप क्योंकि इतने प्राइवेट सैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है काफी हद तक, तो उत्थे कहता आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेन देन करते हैं जो उत्थे आप जो प्रॉफिट अर्निंग वाले पासे ज्यादा करते हैं। ठीक है सर। सर सर डिफरेंशियल रेट टेपिज्म वाला आ सकता पॉइंट? नहीं जी, रेट टेपिज्म ਦਾ डिफरेंस नहीं, ਉਹ ਇਟਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਟ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਟ ਟੈਪਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। नहीं सर इतने बुक सर दिता वा भी सर जिवें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग च तां अड पॉइंट बना के दिता वा, पर सर पब्लिक कारपोरेशन ते गवर्नमेंट कंपनी च पॉइंट च लिखा होया भी ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਟ ਟੈਪਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ फिर नहीं बेटा आप डिफरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEES ਆ ਉੱਥੇ ਰੈਟ ਟੈਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट जो डीमैरिट के पॉइंट नहीं बनाए होंगे। ओके सर। लो जी उस बाद आता है जॉइंट सैक्टर। The joint sector as a form of business organization is based on the concept of mixed economy, ठीक है जी। इत्थे कहंदा mixed economy लाई गई उस टाइम मिल गया। In India industrial policy 1956, industrial policy 1956 बारे जे तुहानू थोड़ा बहुत पता होवे तां इंडस्ट्रीयल पॉलिसी 1956 ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ 5 ईयर प्लान से अपनाए। ये अपना सीगा सैकेंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान दे विच सीगा आपां आपदे आप नूं आत्मनिर्भर करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है आपां, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट होना आपां जिहड़ा हैगा, और बेसिकली फूड दे वाले पासे जो साडे बेसिक हैगियां चीज़ां फूड वाले पासे अनाज वाले पासे असीं सेल्फ डिपेंडेंट होना है। पहलां असीं अमेरिका तो ते ब्रिटेन तो अनाज इंपोर्ट करते हुंदे सीगे, और असीं ये कोशिश की कि असीं सेल्फ डिपेंडेंट होना, भाई असीं अमेरिका ते ब्रिटेन के उपर डिपेंडेंट नहीं होना एटलीस्ट रोटी वास्ते। तो साडे पहले 1951 तो 56 जिहड़ा सीगा वो इसे उत्ते चलिया सीगा, ठीक है। फिर आया जी 1956 तो 1961 का साल, ये सीगा इंडस्ट्रीयल पॉलिसी का साल। इंडस्ट्रीयल पॉलिसी दे विच की आया सीगा कि उस टाइम ते जिहड़ा हैगा इंडस्ट्रीज नूं ग्रोथ करना, हुण बिना इंडस्ट्रीज की डिवेलपमेंट तो देश डिवेलप नहीं हो सकता सीगा। तो उस टाइम ते 3 हिस्से बनाए गए सीगे जी। पहला हिस्सा बनाया गया सीगा जिहदे विच 17 इंडस्ट्रीज जिहड़ियां हैगियां सिर्फ एंड सिर्फ गवर्नमेंट सैक्टर कोले सीगियां। 17 इंडस्ट्री जिवें रेलवे होया, ठीक है ना, एटॉमिक पावर होया, एटॉमिक एनर्जी होया, पोस्ट एंड टेलीग्राम होया, अपना टेलीग्राम फोन वाला सिस्टम होया। इहो जिहे टोटल 17 सैक्टर इहो जिहे सीगे जिहदे विच प्राइवेट सैक्टर पैसे नहीं ला सकदा सी, ठीक है। फिर नाल दूसरा सैक्टर दूसरी लिस्ट बनाई गई जिहदे विच 12 सैक्टर इहो जिहे सी जिहदे विच प्राइवेट ते पब्लिक दोने पैसे ला सकदे सी, जिहदे च प्राइवेट ते पब्लिक दोनों ही पैसे ला सकते थे। वो 12 सैक्टर सीगे जी। उदों बाद 17 उधर 12 उधर 29 सैक्टर तो मैं सीधे गिना दे भरावा। उदों बाद जो लटरम पटरम बचता सी तो प्राइवेट सैक्टर वास्ते भी क्रीम पाउडर बना लो, लग्जरीज जो अमीर बंदे अफोर्ड करेगा, ठीक है, लग्जरी वगैरह सीगा वो प्राइवेट सैक्टर चलाएगा जी, वो तुसीं चलाई करो, सानूं कोई मतलब नहीं देना, ठीक है। तो फिर इस चीज़ नूं 1956 दे विच ये सिस्टम बनया होया सीगा जी। फिर उस बाद हौली हौली करते हुए गवर्नमेंट ने रियलाइज किया
कि जी ਜਿਹੜੇ ਇਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਔਰ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀਆਂ 8 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1। ਨਾਓ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ 25%, 26% ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 26% ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 49% ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 51% ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 74% ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 100% ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੇਚਤੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਇਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰ, the joint sector as in India, industrial policy 1956 recognized the necessity of the joint sector for the first time and point out that government must be a partner in the paid up capital of public interest enterprises for the sake of their development। ठीक है, तो गवर्नमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਏਗੀ। In simple word, it can be said that the joint sector is the partnership between the public sector and the private sector. The management and the conduct of these enterprises is in the hand of the private sector, but the government exercises its control by nominating its representative in the board of directors। The private sector ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨੀਮਮ 26% ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮਿਨੀਮਮ 25% ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾ ਸਕਦੇ। Some of the major enterprises in the joint sector is the Madras Fertilizer Limited and Gujarat State Fertilizer and Chemical Limited। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਛੜਾਤਾ ਕੀ ਜਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ MNCs ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। MNC ਐਜ਼ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ 1 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MNC ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਆਵਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ MNC ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਹੀ 3 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਆਪਦਾ ਸੈਟਅਪ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਈ ਹੈ ਬਸ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੀਆਂ ਰੋਡ ਹੈ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚੌੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਵਾਈ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। Meaning of MNC: a multinational company is that company which is registered in one particular country but whose products are produced and sold in various other countries. They are also called the global corporations. ठीक है जी, इन global corporation के नाम से जानते हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ICICI ਹੈ, SBI ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੋਲੇ ਹੋਏ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫੀਚਰਸ ਆਫ MNC: ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੇਨ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A multinational company has its headquarters in its home country. It expands its business in other countries by opening branches and subsidiary companies in other countries. The management of the business being carried out in other countries is in the hand of the head office. ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰੇ branches ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਤੀ, ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਧਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ, ਆਪ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦਿਖਾਤੇ ਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਕੈਮਰੇ, ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ 4 ਤੋਂ 5 ਕੰਮ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵੈਬਕੈਮਸ। ਤਾਂ ਵੈਬਕੈਮ ਦੇ ਅੱਡ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ, 16-18 ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦੋ ਜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4-4 5-5 ਵਪਾਰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ MNC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਟਅਪ ਖੋਲਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਖਰਚੀਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸਾਂਭੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੋ WTO ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਸਿੱਟਣਾ ਥੋੜੀ ਮਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। The business of the multinational company is spread in many countries. This company fully exploit the local conditions prevailing in the host countries. This includes the availability of cheap labor and use of the raw material. The worldwide level ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਲੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, raw material ਸਸਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਸਾਂਭਾ ਵਾਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾਭ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਗਾ, 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ 150 ਇਅਰਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮਐਨਸੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅਸੈਸ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟॉयਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟॉयਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟॉयਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਟॉयਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਟॉयਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਟॉयਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਬਠਿੰਡੇ ਹੁੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਹੈ ਜੀ ਟॉयਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਟੁੱਟ ਜਾ ਉਦੋਂ ਬਸ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ special attention to advertisement. A multinational company pays special attention to advertisement. This is the secret of its success. Evaluation of MNC, ਛੱਡੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। Advantage of MNC, increase in the foreign investment. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, foreign ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਟੈਕਸ। ਐਮਐਨਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਾਈ ਹੈ। With the setting up of the multinational companies, the human and physical resources lying idle are put to a proper use. ठीक है, the human and physical resources, human मतलब labor, physical resources मतलब raw material. These companies can make a good use of idle resources because of their technical knowledge. Technical development पता ही है जी, नवी तो नवी technology use करते हैं। End of the local monopoly, जो साड़ी इत्थे local monopoly हैगी है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਐਮਐਨਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਨਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। Managerial, there can be some products which are manufactured only by a few companies. In such a situation, these companies come to acquire a monopoly in the market of their special product. Taking advantage of this monopoly, they start selling those products at consumer at high price. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਮਐਨਸੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। Managerial development, the multinational company appoint manager who have the knowledge of the latest managerial management technique. The local people desirous of getting their job in these companies do a lot of research in the field of management. ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਐਮਬੀਏ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਟੋਲਗੇਟ ਦੀ ਹਮਾਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੀ, ਹਮਾਮ ਸਾਬਣ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਜਮਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਢੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ। Increase in export encouraged by the success of multinational companies,
Many local entrepreneurs establish large companies. It create export of a increase in export. तो production ज़्यादा होएगी तो आप उन्होंने export कर दिए, government को पैसा है. Disadvantages of MNC. Danger for domestic industries. India वाले चीज़ां कौन purchase करूँगा? India दी चीज़ां हैं, man-made चीज़ां दी, local चीज़ां, सस्ती जड़ियां हैं, low quality चीज़ां, Indian purchase नहीं करेंगे. Repatriations of profits. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਫੋਰਨ ਚੋਂ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫੋਰਨ ਵਾਲ ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦੇ ਜੀ. ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ. ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ. ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਫੋਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਫੋਰਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆਪਾਂ. ਤਾਂ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕਸਟਮਰ ਬਣੇ ਸੀ. ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ कि केमिकल नहीं यूज करता, वधिया चीज बनाता है, ये है वो है. चाहे बंदा व्यापारी है, चाहे वो कहता है कि भाई मैं जिहड़ा आ इस प्रॉफिट नहीं कमांदा, पर बाद पता चलिया भी वो प्रॉफिट कमांदा है. वो कृष्ण कुमार के नाम से सारी कंपनी खोली बैठा है, बहुत ज्यादा इंडिया के इस टाइम रिचेस्ट 6-7% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਚੱਜ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੇਚੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ. ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਲੈ ਗਿਆ. ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਸਰ ਟਾਟਾ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ. ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MNCs ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ MNCs ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ. ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਚਾਹੂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ. ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ. ਸਮਝੇ ਨਾ. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ 50 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ. ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਰਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਆ ਉਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ. ਨੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਣਾ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ. Some examples of MNCs, Indian MNC ਦੇਖ ਲਾ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਫੋਰਨ MNCs ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਲਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ. ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ,
ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੋਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ? तो बेटा कारण पढ़ लियो जी, ठीक है। इस तो बाद हम जॉइंट वेंचर के क्वेश्चन नहीं आंदा वाला। हाँ, पीपीपी दे उत्ते जरूर आएगा, पीपीपी जरूर पढ़ लियो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये है ही नहीं रहा। चलो जी, जॉइंट सेक्टर के बाद चलो एक बार पीपीपी की डेफिनेशन जी पढ़ दियो, बहुत है, ठीक है। चलो जी, कल थोड़ा टेस्ट होएगा सेकंड चैप्टर का मंडे ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਰਿवीजन ਲੈ ਲਈਏ, रिवीजन करना, ठीक है, ठीक है जी। कौन सा चैप्टर लग चाहिए दोबारा? वाला 4th है या 3rd थी सारा? हाँ, इंश्योरेंस वाला है, वो करना है। इंश्योरेंस वाला कह रहे भरावे तो सारे। जिन्हें एग्जाम वो नहीं करवाऊंगी। पता नहीं बेटा, देखो मैं तो एक बार करा चुका, मैं एक बार तो मैं पढ़ा चुका, ये भी मैं चैप्टर ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਪੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। नहीं, बच्चे कह रहे सारे उधर तो ऑफलाइन सारे कह रहे पढ़ा दो, मेरे टेस्ट तक मेरे रूटीन च चली जाएंगे हौली हौली, पढ़ाने कह रहे बच्चे। चलो एनीवे, मंडे चौथा चैप्टर पढ़ांगे आप, उस बाद देखेंगे जिवें कहोगे उन्ना पढ़ावांगे, जे सारा कहोगे सारा पढ़ावांगे। ठीक है बेटा, इसे बहाने माड़ा बड़ा पढ़ाया जाता है, अदरवाइज दा जे अज क्लास बंद करदा तो किसी ने किताब नूं अलमारी च धर देंगे सारे। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਓ।